Hello everyone. So welcome once again to my YouTube channel Delta Maths. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc third semester এখন theory of real function paper হয়. So theory of real function paper হয়. Theory of real function paper হয়. So সেই paper খনৰ আমি এটা important আমি problem solve কৰিম which is related to the topic continuity of a continuity of a given real valued function ঠিক আছে so তোমালোকক মই যিবোৰ previous class আছিলে তো সেই previous classত তোমালোকক শিকাইছো যে continuity of a given real valued function ৰ যিটো concept হয় সেই concept তোমালোক ভালদৰে শিকাইছিলো তোমালোক I hope so hey definition to monot ase still moi অলপ recall korilo then ami problem to koribole agbahim thik ase so continuity of a given real valued function so ki hoy so tar babe ami first ami definition to sailo so definition to ki koi ase so tumaloke so let definition to asile enekwa dhorono so let a be a subset of r so r means set of real numbers or kotha koa hoise yate and C belongs to A, so which is nothing but a cluster point of the set A. Or cluster point of A bili koa logole ki hoy tumaloge nischoi jana to cluster point ba limit point or kotha moi so previous class bila koto koisu tumaloge details explanation tar di ase jodi kiba doubt hai comment section comment koribole janaba thik ase so then what the definition of continuity says a function f from define korba kole koa ase f from A to R is said to be continuous at x equal to c so a point to function to continuous bili koa hobo ketia if for every epsilon greater than 0 so there exists a delta positive such that mod of f of x minus f of c less than epsilon so whenever mod of x minus c less than delta. So this is the definition of continuity of a given real valued function at a certain point x equal to c. So a definition to symmetrical interpretation to soa jay. So here symmetrical interpretation to ami kene dhorone dibo paru tumalok nischoi jana so more previous class bilakot so tumalok a continuity of a given real valued function or jitu symmetrical interpretation hoy so ei symmetrical interpretation to tumalok duniyake bujai disilu so anyway so let us recall the symmetrical interpretation of a given continuity of a given real valued function so my first the Cartesian coordinate hoy x and y coordinate so tar babe so x axis and y axis to moi draw kori loisu so this is the x axis and this is say y axis it is why ami jikono eta function jodi ami like lo so jikono eta function arbitrary function or graph eta loi lo so graph to eneke loi lisu so y equal to f of x bili pela ami loi lisu tene hole so according to the definition of given continuity of a given real valued function so continuity of a given real valued function ki koi ase jetia so whenever yate swa so protect to epsilon or babe ei kotha to monojog dibologia bikoy yate so protect to epsilon or babe jodi ami there exists at least one delta positive such that mod of f of x minus c f of x minus f of c less than epsilon hoy whenever ki so mod of x minus c less than delta titi ami kom the given real valued function is continuous etia swa so it basically ki bujabo khujise jetia mod of x minus c less than delta hoy that means what jetia x is lying between so c plus delta and c minus delta thik ase that means that is it ki bujai je x belongs to c minus delta then c plus delta so ei kotha to jodi etu imply kore je mod of f of x minus f of c jodi less than ki hoy epsilon hoy that means what
So ইয়াক যদি আমি আকৌ ব্ৰেক কৰি দিওঁ so similar manner so এইটো কেনেকৈ পাইছোঁ মই তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ ক্লাছবিলাকতো কৈছোঁ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ এইবিলাক তোমালোকৰ এতিয়া ডাউট থাকিব নালাগে so এইটো ইমপ্লাই কৰে যদি কি যে f of x belongs to কি হয় so c minus delta and c plus delta sorry অলপ মিষ্টেক হৈছে let me correct it যদি এইটোৱে কি ইমপ্লাই কৰে যে f of x belongs to f of c minus কি হয় so f of c minus epsilon then f of c plus epsilon তেনেহলে আমি কি কম the given function is continuous অৰ্থাৎ এতিয়া চোৱা এই জ্যামিতিক্যালি এই বস্তুটো ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিম কেনেকৈ এতিয়া আমি তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি x ৰ suppose range to ইয়াতে কি হয় so ইয়াতে দি আছে x ৰ range to x equal to c so তাৰ range to যদি like ইয়াতে কি হয় so c plus delta then c minus delta হয় ঠিক আছে যদি x ৰ ভ্যালুবোৰ so এই range to থাকে ঠিক আছে এই range to থাকে then y f of x means y equal to f of x so range to যদি কোড থাকে f of c minus epsilon or c plus epsilon ৰ মাজত থাকে like এই বস্তুটো ড্ৰ কৰি দিও তো এই বস্তুটো বুজিবলৈ সহজ হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ তো ইয়াত মোৰ অলপ গ্ৰাফটো কমান so আকাটো ইউনিফৰ্ম হোৱা নাই বাট মই আকৌ এবাৰ ৰিড্ৰ কৰি দিছো যাতে বস্তুবোৰ বুজাত সহায় হয় তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নহয় ঠিক আছে ওকে এতিয়া বেছি ভাল হ'ব এতিয়া বেছি ভালকে বুজা যাব বস্তুবোৰ ঠিক আছে সো কি কোৱা হৈছে যে x ৰ ৰেঞ্জ টু যদি লাইক c minus delta আৰু c plus delta মাজত থাকে আৰু y ৰেঞ্জ টু কোড থাকে so y ৰেঞ্জ টু যদি কোড থাকে এটো হৈছে f of c this is f of c so এই পইণ্টটো ঠিক আছে আৰু এই পইণ্টটো কি হয় so f of c minus epsilon so c plus epsilon আৰু এই পইণ্টটো কি হয় f of c minus epsilon হয় that means যেতিয়া x ৰ ৰেঞ্জটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যেতিয়া x ৰ ৰেঞ্জটো ইয়াত থাকে ঠিক আছে then আমি y ৰেঞ্জটো যদি এই বেণ্ডটোত পাই যাওঁ তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো the given function is continuous so this is the actual definition of continuity of a given real valued function ঠিক আছে so this is the symmetrical interpretation of a given real valued function so এই definition দি ইউজ কৰি আমি এটা প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিম so ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে at least one delta পাব লাগিব ঠিক আছে যাতে যাৰ বাবে so এই ৰিলেশনটো যদি হোল্ড কৰে that means mod of f of x minus f of c less than যদি epsilon হয় তেতিয়া whenever x minus c mod of x minus c is less than delta হয় তেতিয়া আমি কি কম the given real valued function is continuous at the point x equal to c ঠিক আছে সো এতিয়া আমি প্ৰবলেমটা সলভ কৰো সো প্ৰবলেমটো সলভ কৰিলে এই ডেফিনেশনটো যদি বুজি পোৱা তেনেহলে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিলে তোমালোকে এই কনসেপ্টটো আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু প্ৰবলেমটোৰ সো এনেকুৱা নহয় এই প্ৰবলেমটোৱে পৰীক্ষাত আহিব গতিকে তোমালোকে সো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম যদি বেসিক্যালি পৰীক্ষাত আহে তেনেহলে তোমালোকে সো সেই প্ৰবলেমবোৰৰ লগত ডিল কৰাত তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো লেট আস সলভ এ প্ৰবলেম কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমালোকে কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে so that তোমালোকক দিয়া আছে কি কোৱেশ্চনটো ওলাই লৈছো খুবই ভাল প্ৰবলেম হয় তোমালোকৰ লৈ লৈছো প্ৰবলেমটো show that কৰিব দিছে কি show that the function f of x equal to x square কি হয় show কৰিব দিছে is continuous on কোড দেখাব দিছে r ত কন্টিনিউয়াস হয় বুলি দেখাব দিছে ঠিক আছে তো এই ফাংশনটো r ত কন্টিনিউয়াস হয় বুলি আমি শো কৰিম তো লুক এট দ্য সলিউশন আমি এই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো তোমালোকে চোৱা এটা সো এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ বাবে যেটো কন্টিনিউটি আমাৰ ডেফিনেশন আছে সো সেই ডেফিনেশনটো আমি ফলো কৰিব লাগিব ইট মিন্স যদি a এটা সাবসেট অফ r হয় আৰু x equal to c which is belongs to যদি a হয় যে ক্লাস্টাৰ পইণ্ট অফ দ্য সেট a হয় তেনেহলে so if for every epsilon positive there exists a delta greater than 0 such that যদি mod of f of x minus f of c less than epsilon হয় so whenever কেতিয়া mod of x minus c less than delta তেতিয়া আমি কি কম the function f from
a to r is become continuous at c বুলি কম ঠিক আছে তো আমি এই ডেফিনেশনটো ফলো কৰি পেলাই আমি প্ৰবলেমটো এটা সলভ কৰিম ঠিক আছে তো সলিউশনটো সোৱা let f of x equal to আমি ধৰি লওঁ x square বুলি পেলাই লৈ লওঁ ঠিক আছে so x belongs to কি হয় r হয় that means the domain of the given function is তোমালোকে clearly এটো বুজিব পাৰিছা domainৰ যাৰ concept clear আছে তো you can clearly understand that the domain of the given function is what the domain of the given function is the set of real number ঠিক আছে so আমি ধৰি লওঁ so let c be আমি ধৰি লওঁ কি c be arbitrary that means যিকোনো arbitrary point from the domain of the given function আমি যিকোনো এটা arbitrary point লৈছো তো domain ৰ পৰা ঠিক আছে তো domain ৰ পৰা আমি লৈ লৈছো এতিয়া আমি সোৱা দেখুৱাম যে arbitrary point of the given function is continuous so তাৰ বাবে so let আমি ধৰি লৈছো epsilon greater than 0 বুলি পেলাই ধৰি লৈছো এতিয়া সোৱা আমি now so what we need to show basically আমি mod of f of x minus f of c আমি কি দেখাব লাগিব less than epsilon দেখাব লাগিব ঠিক আছে তো কেতিয়া whenever mod of x minus c less than delta হয় ঠিক আছে so এতিয়া সোৱা তোমালোকে এটো কেনেকৈ প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবা so এতিয়া সোৱা তোমালোকে প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিবা ইয়াৰ পাছত তো এটা mod of f of x minus f of c so ইয়াৰ জায়গাত লিখিম কি so ফাংশনটো দিয়া আছে কি আমাক so f of x equal to x square দিয়া আছে right গটিকে so according to the definition of the given function f of x ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম x square লিখিম আৰু f of c জায়গাত আমি লিখিম c square লিখিম এতিয়া সোৱা so a square minus b square যদি আমি ফৰ্মুলা লগাও ইয়াতে কি পাম so mod of x minus c into x plus আমি c পাম ইয়াতে ঠিক আছে so ইয়াতে সোৱা আমি যদি মডুলাছৰ প্ৰপাৰ্টি লগাও so মডুলাছৰ প্ৰপাৰ্টি আমি এটা প্ৰপাৰ্টি আমি জানো কি so মডুলাছৰ so এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি কি হয় আমি জানো যে মডুলাছ অফ x into y equal to কি হয় মডুলাছ অফ x into মডুলাছ অফ y so এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি লগাই লও ইয়াতে আমি কিমান পাম mod of x minus c into mod of x plus c পাই যাম so ইয়াতে যদি অকল তোমালোকে ভালকৈ যদি অবজাৰ্ভ কৰা you can clearly understand ইয়াতে অকল যদি mod of x minus c থাকি গ'লহেতেন তো clearly আমি এটা so কি পাই গ'লহেতেন তো epsilon এটা আমি পাই গ'লহেতেন ঠিক আছে epsilon টো কেনেকৈ পালোহেতেন তো সিম্পলি আমি epsilon equal to delta কনসিডাৰ কৰি পেলাই epsilon equal to delta কনসিডাৰ কৰি তো আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিলোহেতেন যে mod of f of x minus f of c less than আমি epsilon বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিব বাট ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা সো ইয়াত আমাৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে কোনটো টাৰ্মে সো ইয়াত প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰা টাৰ্মটো হৈছে mod of x plus c টাৰ্মটো হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এই টাৰ্মটোক আমি কি কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা এলিমিনেট কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব সো কেনেকৈ কৰিম তো তাৰ বাবে এটা কনসিডাৰেশন আছে তোমালোকে চাই লোৱা তো সাপোজ দ্যাট আমি সাপোজ কি কৰি লওঁ সাপোজ দ্যাট so mod of x minus c less than 1 বুলি ধৰি লওঁ তো ইয়াতে বেসিক্যালি we have considered delta is 1 বুলি আমি লৈ লৈছো ঠিক আছে তো কিয় লৈছো তো লাষ্টত গম পাবা গৈ বস্তুখিনি গুটেখিনি ডিটেইলছ বা ভিডিওটো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰা ফাৰ্স্ট ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা তো ডেল্টা ইকুয়াল টু আমি 1 লৈ আমি কনসিডাৰ কৰিছো তেতিয়া ডেল্টা ইকুয়াল টু যদি 1 কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে তো তোমালোকে ভালকে যদি অবজাৰ্ভ কৰি কেন ক্লিয়াৰলি সি mod of x plus c তো আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটি জানো সো mod of a plus b is less than equal to কি হয় mod of a plus mod of b তো এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি লগাই ন কি পাম ইয়াৰ পৰা সো which is less than equal to কিমান পাম আমি তো সৰি সো ইয়াতে ওকে সো ইয়াতে ওকে একো প্ৰবলেম নাই সো ইয়াতে আমি পাম কি mod of x plus আমি mod of c পাই যাম ঠিক আছে তো বাই ইউজিং তো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ কেনেকৈ পালো বাই ইউজিং ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটি পালো ঠিক আছে আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুয়ালিটি ইউজ কৰি এটো পালো এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিবা এইখিনিতে সো মন কৰিবলগীয়া বিষয় সো ইয়াতে এই ভ্যালুটো পালো সো এই ভ্যালুটো এটা পজিটিভ ভ্যালু ৰাইট সো mod of c বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো দিস ইজ এ পজিটিভ কোয়ান্টিটি আমি জানো ঠিক আছে এটো পজিটিভ কোয়ান্টিটি এটা সো আমি ডাইৰেক্টলি সো ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখাব লাগে সো এই বস্তুটো আমি এলিমিনেট কৰিব লাগে mod of x plus c কি হয় এলিমিনেট কৰিব লাগে সো এটো এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি গতিকে আমি সো বেসিক্যালি আমি দেখাব গৈ আছো কি সো mod of f of x minus f of c less than epsilon আমি এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটিত কে সৰু বুলি পেলাই এটা ভেৰি স্মল পজিটিভ কোয়ান্টিটিত কে এটো তাতকে সৰু দেখাব গৈ সো দ্যাট মিন্স less than epsilon দেখাব গৈ সো গতিকে সো এই গুটেই টাৰ্মটো আমি বেসিক্যালি পজিটিভ দেখাব গৈ আছো গতিকে এই টাৰ্মটো আমি পজিটিভ দেখাব পাৰিব লাগিব গতিকে এটো পজিটিভ হৈ আছে বাট এই
কনফিউজন ক'ত আছে সো এই টাৰ্মটোত কনফিউজনটো আছে গতিকে এই টাৰ্মটো আমি যদি ভ্যালুটো উলিয়াই ল'ব পাৰো দেন উই ক্যান শো দ্যাট দিস কোৱান্টিটি ইজ এ পজিটিভ কোৱান্টিটি ঠিক আছে তো এইটো কেনেকৈ পসিবল হ'ব তোমালোকে চোৱা কেনেকৈ আমি এইটো বস্তুটো উলাই ল'ব পাৰিম তো ভালকে মন কৰিবা সো mod of x টোক আমি লিখিব পাৰো কেনেকৈ সো mod of x minus c তো প্লাস c সো লিখিব পাৰো সো ডেফিনেটলি পাৰো কেনেকৈ লিখিছো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা তো প্লাস c minus c কৰি লৈছো তো আলটিমেটলি কেনসেল হৈ একেটা বস্তুৱে থাকিবগৈ এতিয়া সো এইটোক এগেইন আমি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটি সো এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটিটো যদি ইউজ কৰো ইয়াতে সো এই ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ইনইকুৱেলিটিটো যদি ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে আমি লিখিব পাৰো লেছ দেন ইকুৱেল টু mod of x minus c plus mod of c বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো কিনলৈকে বুজিব পাৰিছা নিশ্চয় তো একো কনফিউজন থাকিব নালাগে এতিয়া সো আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো কি আমি সাপোজ কৰিছো যে ডেল্টা is 1 আৰু কনসিডাৰ কৰি পেলাই আমি কি অ্যাজাম্পশন লৈছিলো যে mod of x minus c আমি less than 1 বুলি লৈছিলো গতিকে সো যেহেতু mod of x minus c less than 1 ধৰিছিলো গতিকে ইয়াৰ পৰা কিমান পাম সো 1 plus mod of c পাম that means আমি mod of x পালোগৈ কি সো আমি বেসিক্যালি পালো তো less than 1 plus mod of c পালো ঠিক আছে সো এখিনলৈকে তোমালোকৰ কনফিউজন নাই এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াই ল'ব পাৰিম mod of x plus c আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম তো mod of x plus c আমি কি পাইছিলো less than equal to mod of x plus mod of c তো আমাৰ ভ্যালুটো পালো mod of x ৰ ভ্যালুটো সো গতিকে ইয়াত ৰিপ্লেস কৰিলে less than 1 plus so mod of c plus mod of c হৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম mod of x plus c less than 1 plus so 2 times of mod of আমি c পাই গলো ঠিক আছে এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ এতিয়া সো আমি সিম্পলি এই ভ্যালুটো আমি ৰিপ্লেস কৰিম তো কোড ৰিপ্লেস কৰিম সো আমি কি পাইছিলো mod of f of x minus f of c ভ্যালুটো আমি পাইছিলো কই কি তো we have get this value as so less than this value is less than equal to আমি পাইছিলো কি mod of x minus c into mod of x plus আমি c পাইছো তো এই আমি অলৰেডি পাইছো কি যে এই ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰি পাইছো কি mod of x plus c ভ্যালুটো পাইছো কি less than 1 plus 2 times of mod of c পাইছো গতিকে this value is less than কাৰণ ইয়াত strictly less than আছে গতিকে ইয়াত strictly less than থকা বাবে যেহেতু এই ভ্যালুটোৰ জায়গাত আমি এই ভ্যালুটো ৰিপ্লেস কৰিম গতিকে less than equal না থাকিব ফাইনালি থাকিব less than তো কি পাম আমি so 1 plus 2 times of mod of c so into so mod of x minus c and this value will be less than epsilon if ketia hobo less than epsilon if so mod of x minus c is less than epsilon by ki hobo 1 plus 2 times of mod of c hobo ঠিক আছে সো কিনলৈকে বুজিব পাৰিছা নিশ্চয় গতিকে আমি কি পালোগৈ ফাইনালি আমি যেটো শো কৰিব লাগে mod of x f of x minus f of c less than epsilon শো কৰিব লাগে তো শো কৰা হৈ গৈছে এতিয়া পসিবল হৈছে এটো if mod of x minus c less than epsilon by 1 plus 2 mod c বাবে এটো পসিবল হৈছে that means delta টো যেতিয়া সো কি হয় epsilon by 1 plus 2 times of mod of c হয় তেতিয়া পসিবল হয় যে এই ভ্যালুটো কি হোৱাৰ পসিবিলিটি আছে less than epsilon হোৱাৰ পসিবিলিটি আছে that means এই ভ্যালুটো তেতিয়া হে epsilon হয় বাট আমি সোৱা ইয়াতে ডেল্টা টো আমি দুটা কনসিডারেশন লৈছিলো ঠিক আছে দুটা টাইপত পাইছো ডেল্টা টো বাট আমি প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে এট লিষ্ট 1 ডেল্টা পাব লাগিব ৰাইট বাট এটা দুটা ডেল্টা পোৱা গৈছে গতিকে তাৰ বাবে সো এই বস্তুটো যাতে আমি ওমিট কৰিব পাৰো তো তাৰ বাবে আমি এটা কনসিডারেশন লৈ লম ইয়াতে সো কি কনসিডারেশন লম সো ডেল্টা টো আমি ধৰিম কি বুলি পেলাই সো ডেল্টা নাও লেট ডেল্টা আমি ধৰি লম মিনিমাম অফ কি লৈ লম 1 and epsilon by so 1 plus 2 mod c লৈ লম তো তেতিয়া কি হৈ যাব সো প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে এট লিষ্ট এটা ডেল্টা আমি কৰেসপন্ডেন্স কৰাটো আমি পাই যাম ঠিক আছে তো মিনিমাম অফ 1 epsilon by 1 plus 2 mod c হৈ যাব তেতিয়া তো আমি যিকোনো এটাহে আমি পাম মিনিমাম অফ ইয়াৰ বা ইয়াৰ যিকোনো এটা মিনিমাম যদি ভ্যালু লৈ লওঁ তেতিয়া মিনিমাম লৈ লোৱাৰ লগে লগে সো যিকোনো এটা ভ্যালুহে পাম আমি প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে এটা আমি ডেল্টা পাম তো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেটো কন্টিনিউটি ডেফিনিশন আছে ফুলফিল হৈ যাব আৰু তাৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে so therefore the given function ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন দিব পাৰিম the given function কোনটো ফাংশন তো given function f of x equal to x square is continuous ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰিম is continuous at x equal to c as your কাৰণে so for every epsilon greater than 0 so there exists a delta so which is nothing but minimum of so 1 comma কি হয় so 1 comma epsilon by 1 plus 2 mod c
such that so mod of f of x minus f of c so less than epsilon. So whenever mod of x minus c is less than delta. আৰু delta to consideration to কেনেকুৱা তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা. So ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকিব নালাগে. So গতিকে এনে ধৰণে আমি এই প্ৰবলেমবোৰৰ লগত আমি ডিল কৰিব পাৰো. ঠিক আছে. যদি এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেমত কিবা ডাউট পোৱা তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা. আই হোপ প্ৰবলেমটো তোমালোকক হেল্প কৰিব আৰু খুৰুৰা ভুলবান্তি থাকি যাব পাৰে. সো সেইবোৰ অনুজ্ঞা দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সো কমেন্ট সেকশনত. আৰু প্ৰত্যেকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু বিশেষকৈ তোমালোকে কমেন্ট এটলিষ্ট এটা হ'লেও কমেন্ট কৰিবা যাতে মই ভিডিঅ'ছবোৰ বনাবলৈ সো মোটিভেশ্যন পাওঁ. ঠিক আছে. তো দ্যাটছ অল এবাউট ফৰ টুডে. সো উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'.